वन नेशन वन इलैक्शन। फाइनली सरकार ने वन नेशन वन इलैक्शन कमेटी का संगठन कर दिता। विरोधी पार्टियां हन, लगभग जिन्नियां भी पार्टियां हन, उन्होंने इस चीज नूं अपोज किया। देश के अंदर वन नेशन वन इलैक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उस नूं लियाया जा सके। भारत विच तुसीं सुणदे ही होवोगे कि हर 6 महीने विच कोई ना कोई इलैक्शन हो रही हैं। यह पॉसिबल है कि नहीं, यह मैं तुहानूं अगे चल के दसदा हां। वीडियो विच बने रहो। वन नेशन वन इलैक्शन केंद्र सरकार ने इस दे लई एक कमेटी का संगठन किया है, जिस नूं हैड किया जा रहा है फार्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद द्वारा, तां जो देश के अंदर वन नेशन वन इलैक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उस नूं लियाया जा सके। भारत विच तुसीं सुणदे ही होवोगे कि हर 6 महीने विच कोई ना कोई इलैक्शन हो रही हैं। किसी ना किसी स्टेट विच इलैक्शन आ रहे हैं, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ कि सरकार ने स्पैशल सैशन बदलाव सद्या है। 5 दिन का यह स्पैशल सैशन होगा। 18 सितंबर तो 22 सितंबर के देश विच बजट सैशन, मॉनसून सैशन, विंटर सैशन हुंदा है। पर जदों भी कोई वड्डी चीज करनी हुंदी है तो तुहानूं पता है कि जिद्दां GST लियाया गया सी तां रात 12 बजे स्पैशल सैशन सद्या गया सी। यह सैशन हुंदे हन जिन्हां नूं स्पैशल सैशन कहा जाता है। तुहानूं याद ही होएगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पिछले कई सालों विच इस बारे जिक्र कर चुकिया है अते कहंदे सी कि जिन्ने भी लोक सभा अते स्टेट असैंबली इलैक्शन हुंदे हन उन्हां नूं इक्के वारी करवाउणा चाहीदा है। जून 2019 विच जदों लोक सभा दा इलैक्शन खत्म होया सी, उस दे जस्ट बाद ही मोदी ने कहा सी कि असीं इस ते कमेटी बनावांगे। फाइनली सरकार ने वन नेशन वन इलैक्शन कमेटी का संगठन कर दिता है। पर दूजी साइड ते जो विरोधी पार्टियां हन, लगभग जिन्नियां भी पार्टियां हन, उन्होंने इस चीज नूं अपोज किया है। उन्हां दा कहना है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हुण गल यह है कि वन नेशन वन इलैक्शन का मतलब की होया। इसका सिंपल मतलब यह है कि जिन्ने भी स्टेट्स अते लोक सभा के इलैक्शन हुंदे हन उन्हां नूं इकट्ठिया ही करवाया जावे। ते एक गल तुहानूं समझनी पऊगी कि मैं इत्थे यह गल नहीं कर रहा कि जो लोकल चुनाव हुंदे हन, जिवें तुहाडा पंचायत इलैक्शन, स्टेट MC इलैक्शन अते बाय इलैक्शन होण, इन्हां सारे इलैक्शनां नूं इस विच इनकलूड नहीं किया गया है। इत्थे सिर्फ ते सिर्फ सूबियां दे चुनाव, स्टेट असैंबली अते लोक सभा के चुनावां नूं इकट्ठिया करवाउणा है। कि यह पॉसिबल है कि नहीं, यह मैं तुहानूं अगे चल के दसदा हां। वीडियो विच बने रहो। पहला मैं तुहानूं इस दे पॉजिटिव दस दिंदा हां। अगर इस तरह हुंदा है तां इस दे फायदे की हुंदे हन। सब तो वड्डा फायदा यह दस्सिया जांदा है कि फाइनैंशियली रिसोर्सेज घट जाणगे। मतलब जिस तरीके इलैक्शन ते साडे देश दे अंदर पैसे खर्च कीते जांदे हन, जिस विच EVM मशीन लगाउणा, सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय करना, मतलब कितना औखा टास्क भारत विच चुनाव कराउणा। हुण ते भारत वर्ल्ड दी लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन चुकिया है। यह आसान नहीं हुंदा मैनेज करना। 2019 की गल करिए तो सिर्फ इलैक्शन कमीशन का ही खर्चा आया अप्रॉक्स 10,000 करोड़। यही सिर्फ इलैक्शन कमीशन का ही खर्चा आया सी। अते इस तो इलावा बाकी होर खर्चे जिवें वोटां खरीदनियां, हुडिंग आदि कुल मिला के 60,000 करोड़ का खर्चा आया सी। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਰਡਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਗਵਰਨਰਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। कि यह इन्ना आसान है? देखो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सब तो पहला चैलेंज यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन विच
ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2.5-3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਮਤਲਬ 14 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਚੈਲੰਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਲਾਸਟ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ 1952 ਅਤੇ 1957 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ EVM ਮਸ਼ੀਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। EVM ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਪਰੋਕਸ 4500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ BJP ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ABCD ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ MLAs ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਖਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਵਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ VOTING ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ VOTING ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।